Hi everyone, welcome and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettiville. But time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the weather is 0 degrees Celsius. So எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு என்ன நாளுண்டு. It's December 31st, New Year's Eve. இன்றைக்கு எங்களோட கடைசி ஷோ ஆஃப் தி இயர். ஸோ வில்லிகளாக நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்குறீங்களுண்டு. வழக்கம் போல் we're going to go through our agenda இன்றைக்கு. A lot of information கிடைக்குது, a lot of new policy changes, rule changes, a lot of things coming up. So இன்றைக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருக்குப்பது. பட் இடையில if you'd like to wish உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி just general உங்களோட ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஃபோன் அடித்து எனி டைம் during the show அடித்து நீங்கள் விஷ் பண்ணலாம். ஃபோன் நம்பர் அடிக்கிறது 416-292-0033. நீங்கள் விஷ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி உங்களோட நியூ இயர்ஸ் பிளான் இந்த வருஷம் நீங்கள் இப்படி வித்தியாசமாக செலிப்ரேட் பண்ண போகிறீங்களென்றும் சொல்லலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு டாக் வித் யூ கைஸ். அடித்து கதைக்கலாம். ஸோ வழக்கமாக எங்களோட பார்க்குறது எங்களோட டாப் ஆஃப் தி ஹவர் இன்றைக்கு நிறைய பேர் மேலே கேள்விப்பட்டீங்க, நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குது. ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து அவர் ரிசைன் பண்ணியிருக்கார் அவரோட பொசிஷன் ஆஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். ஸோ இது என்னத்துக்காக நடந்ததுண்டா, ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஹி வெண்ட் ஆன் அ வெக்கேஷன், செயின்ட் பார்ட்ஸுக்கு போயிருக்கார். ஸோ முக்கியமாக இப்போ ரெகுலர் பீப்புள் ஆக்கள் நாங்கள் சொல் பேச்சுக்கு காட்டி யூனோ வி ஷுடன்ட் டூ இட், ஃபைன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது, உங்களுக்கும் there's consequences for that. ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து ஒரு அதிகாரம் இருக்கிற பொசிஷனில் இருக்கிறார். ஸோ அவரே வந்து ஆக்களை வெளியால் வெக்கேஷன் போக வேணாம், வீட்டுக்குள்ளே இருங்கன்னு சொல்லி போட்டு வெக்கேஷனுக்கு ஆக்சுவலி போயிருக்கிறார். December 13th அங்கே செயின்ட் பார்ட்ஸுக்கு கிளம்பி போயிருக்கிறார். இந்த டைம் வந்து ஸோ ஹி வாஸ் கால்ட் பேக். ஸோ இன்றைக்கு தான் ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஹி டிட் அப்பாலஜைஸ், தான் செஞ்ச தப்புண்டு வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணி அண்ட் வந்த அப்புறம் ஹி ஸ்போக் டு டக் ஃபோர்ட் அண்ட் அவரோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வந்து கொடுத்து டக் ஃபோர்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறார். இதில் வந்து புதுசாகவும் we have a newly appointed finance minister. அது வந்து பீட்டர் பெத்லன் ஃபால்வி. இப்போ ராட் ஃபிலிப்ஸ் வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரில் தான் இப்போ அந்த பதவியில் தான் இறக்கி விட்டுருக்கியம். பட் ஹீ ஸ்டில் அன் MPP. ஸோ அவரோட ஏஜாக்ஸ் மக்களுக்கு ஹீ ஸ்டில் ட்ரைங் டு டூ குட் அண்ட் ஹீ வில் கேரி ஆன் டு டூ தட். He does hope to regain everyone's trust and he is sincerely apologetic for his mistake. We'll have a watch at his video. I wanted to take this opportunity to again unreservedly apologize for my decision to travel during the holidays. I know that I disappointed a lot of people. I hope people appreciate I've disappointed no one more than myself. Later on today, I'm going to be speaking with Premier Ford. I know that people are understandably angry about the situation. I do hope to be able to regain their confidence in the days and weeks and months ahead. I'd be happy to take your questions. Yeah, Mr. Welcome home. First off, as you can imagine, there's been a lot of people talking about what you've just admitted to doing. And the question that all of them are asking is, what were you thinking? I've been asking myself the same thing over the last number of days. Obviously, I made a significant error in judgment, and I will be accountable for that. I do not make any excuses for the fact that I traveled when we shouldn't have traveled. And I think the one thing that I hope is that I'll be able to regain the confidence of the people of Ontario. I think there's a lot of work that still needs to be done, and I would like to be a part of that. And the Premier said that you didn't tell him you were going. Why? And were you trying to keep that a secret? Listen, Premier Ford has far more important things to do than worry about the travel of his ministers or the people who work for him. As I said, this was my decision. It was a serious error in judgment. The blame is mine, and the blame is mine alone. And many people are commenting, sir, on your tweets. Was this an effort to keep the trip a secret? Were you trying to kind of fool people into believing you were home? Listen, I understand why some people believe that's the case. It is not. Many politicians, I would almost say most politicians, pre-program and pre-record a lot of their social media content. I did that to promote Ajax businesses, to promote the COVID-19 supports that we have for small businesses across the province, and to wish my constituents a holiday greeting. That said, I understand in the circumstances why it seemed insincere, and I apologize for that, but it was not the intention. So just to be clear, there was no intent to
deceive anybody with regards to those photos. There's no, again, many politicians use that pre-programmed on Christmas Eve. They don't all tape their Christmas Eve greetings. They tape them before. That's what I did. Sir, will you resign? You know, I think that there's a lot of work still to be done in the province, but finally, that is one of the things that I'll be talking to the Premier about today. I understand that my actions have angered a lot of people, and I have to earn back that confidence. I think that there's very important work that still needs to be done, and I'd like to continue to be a part of that. But you know, I do understand people are angry. They deserve to be angry. I have to earn back that confidence. So is there a possibility that it may come to a resignation? Listen, I said, it is finally up to the Premier who serves in the Premier's cabinet, as it should be. And I understand his disappointment. I want to express to him, you know, obviously as I have already and as I have here, my apology for this. It's sincere. I think I can still make an important contribution. But finally, that's part of the discussion I'm sure I'll have with the Premier, and appropriately, it's up to the Premier. And has the Premier asked you to resign as of yet? We have not talked about it, no. And lastly, sir, do you feel that the lockdown rules didn't apply to you? I mean, I'm just trying to get some answers for people as to you being the Minister of Finance. Again, as to what you were thinking, did you feel that it didn't apply to you, or what was your thoughts? Of course it did, and of course that's now why I'll be going to Ajax to quarantine for 14 days. But your first question, which is the question I've been asking myself, it was a significant error in judgment, a dumb mistake. And again, I apologize for it. I regret it. But all I can do now is make that apology and move forward. Okay, thank you for that. And is there anything you'd like to say to the people of Ontario that you haven't said, sir? I, again, just repeat a very deep apology. People are working very hard. I have to say, because I have the opportunity as well, just having come through customs, it was great to see the Canada border people taking the quarantine information very seriously. I know decisions have been made about moving on to having testing, which I think is a very positive step forward. But I have to just compliment the border officials. I don't think it was just because it was me, but you know, every person who was going through, they were making sure they knew about the quarantine, had filled in their forms. So again, another group of people working on the front lines really hard. We should always thank them. Thank you very much. Hi guys, welcome back. So in the video பார்த்துக்கங்க, he is very apologetic, but a very bad mistake traveling up, especially on the other Linda. You shouldn't be doing things like that, so he is going to face the consequences for that. திருப்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லோரும் விஷ் பண்ணண்டா நியூ இயர்ஸுக்கு உங்களோட பிளான்ஸ் ஏதாவது சொல்லண்டா. We did have one caller, I think அடுத்து போட்டு ஷை ஆகிட்டு கட் பண்ணிட்டோம். பட் அடிச்சு கேட்குறேன்டா 416-292-0033 நீங்கள் அடிச்சு கேட்கலாம். அங்களோட கோவிட் நம்பர்ஸ் இன்றைக்கு பார்ப்போம். ஸோ ஓவரால் இன்றைக்கு கனடாவில் we have 8,413 new cases. Ontarioவில் வந்து 3,328, deaths வந்து 56. Quebecல வந்து 2,819, deaths வந்து 62. Albertaவில் வந்து 1,200 cases. British Columbiaவில் 683 cases, 8 deaths. Saskatchewanவில் 190, death 1. Manitoba வந்து 187, death 6. Nova Scotia 3 new cases, New Brunswick 3 new cases, 1 death. Overall இப்போ கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா 581,395 cases இருக்குது. Total deaths இப்போதைக்கு வரைக்கும் 15,606. கோவிட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Ontario ஸ்பெசிஃபிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 3,000 ரேஞ்ச் உக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி above 3,000. இதுதான் மோஸ்ட் ஆக்க பயந்து கொண்டிருந்தவ. இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூடிக்கொண்டு போய் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் வந்ததுண்டா அந்த நம்பர்ஸ் ஒரு ஸ்டடி இன்க்ரீஸ் இல்லாமல் ஒரு வெரி ஷார்ப் இன்க்ளைனில் போய்கொண்டே இருக்கிற வழியும். ஸோ இப்போ டெய்லி ரிப்போர்ட்டில் 3,000 நாங்கள் தாடிட்டோம். நேற்றுக்கே we had a record. அது வந்து 2,923 இருந்தது. இன்றைக்கு 3,328. ஸோ அந்த ஜம்ப் இவ்வளோ சீரியஸாக நீங்கள் எடுக்கணுமெண்டா you have to take it very seriously. Please make sure you stay at home. Necessary நீங்கள் வெளியில் போக தேவையில்லைண்டா போகாதீங்க. Lord Phillips மாதிரி ட்ராவல் பண்ண தேவையில்லைண்டா unless it's business or ஏதாவது மேண்டட்டரியாக செய்யணுமெண்டா then yes, situation நாங்கள் தவிர்க்க இயலாது. But மற்றபடி try to avoid leisure trips, anything like that. இப்போ வந்து more new cases. Torontoவில் வந்து we have 888. Peel region வந்து 431. York region 418. Windsor 257, Ottawa 194.
அப்போ ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சீரியஸ்ண்டா சில ஆக்கள் யோசிக்கிறோம் கணக்கா நம்பர்ஸ் மேபி குட்டி குட்டியாக அன்சிவியராக கணக்காக்கள் இருக்கிறேன்ண்டு ஆனால் பார்த்தீங்களா ப்ராவின்ஸ் வைடாக 1235 ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக இருக்கிறேன் இதில் 337 ஐசியூவில் இருக்கிறேன் அண்ட் 210 வென்டிலேட்டர்ஸில் இருக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் தான் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் கூட I think most ஆக்கள் they're realizing and they're becoming safe by themselves, so that's good. So I want you to continue to do that. Another important thing is இப்போ நீங்கள் ராட் ஃபிலிப்ஸ் மாதிரி பறக்கிறேன் யோசிச்சா January 7th we are actually Kerala they have a rule இப்போ நீங்கள் போர்ட் பண்ணும் முதலும் எங்கே அப்புறம் you have to show negative results. So டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் காட்டினா தான் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் ஏறலாம் வந்த அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டில் செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணணும் ஐசோலேட் பண்ணணும் 14 டேஸுக்கு அண்டாலும் நெகட்டிவாக வந்தாலும் இல்லாட்டி பாசிட்டிவாலும் whatever the situation is you still have to quarantine but test result needs to be provided 72 ஹவர்ஸுக்கு டேயில் அந்த டெஸ்ட் வேலிட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் 3 நாள் பேசிக்லி அந்த டைம்லேருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் நெகட்டிவாக நீங்கள் பறக்கலாம் if it's above that 72 hour mark or the invalid you can't fly, you'll have to get a new one. Alrighty, go? No? Okay. Alrighty, so அடுத்தது we are going to go to Justin Trudeau. கொஞ்சம் லைட்டாக அவங்களோட நியூ இயர் விஷுக்கு நாங்கள் போவோம். Hello everyone, and at long last, Happy New Year. Today, as we look towards a new year full of possibilities and optimism, we also have to reflect on the year we just had, and what a year it has been. It's been tough. The virus has affected all of our lives, but through it we've seen Canadians from coast to coast to coast lend a hand, make personal sacrifices, and help others. This is especially true for those working on the front lines of the pandemic. I'm talking about the healthcare workers who cared for the sick, the grocery store workers who kept the shelves stocked, the teachers and childcare workers who've comforted our children, the farmers who ensured we had food on the table, the volunteers who raised their hand to help those in need, and the women and men in uniform who helped care for our most vulnerable. They are the everyday heroes who we cheered on and hung signs in our windows for. Because every day they put the interests of their neighbors, their communities, and their country ahead of their own. So as we close 2020, let's take another moment to thank those who sacrificed so much for the good of all of us. To all of our frontline workers, thank you. Our country will be forever grateful. And we will continue to be here to support you every step of the way. My friends, I know better days are ahead, and together we will come out of this crisis stronger and more resilient. But until then, stay safe and healthy, and Happy New Year, everyone. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So உங்களுக்கு Justin Trudeau உங்களோட விஷஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கார். Toronto Mayor John Tory அவரும் ஒரு announcement வச்சிருக்கார். He does wish us all the best New Yearக்கு, but he does ask people please இந்த New Year's Eve வந்து வீட்டு நில்லுங்கோ. வெளியால் போய் don't celebrate groups கூட்டாதீங்க things like that. என்னென்றால்
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க தானே நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் we can't have அந்த இடைவெளி எங்களுக்கு ரூம் இல்லை. அவங்க அதை போய் நியூ இயர்ஸுக்கு விசிட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கோன்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய காலம். ஸோ அதனால் there's a lot of things இப்போ கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. ஸோ யூஸ்வலாக நியூ இயர்ஸ் ஈவ் செலிப்ரேஷனுக்கு நேத்தன் ஃபிலிப் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது அது கேன்சலாக இருக்குது. பட் இன்ஸ்டெட் they are going to do a light show. இது வந்து CN Tower வச்சு ஒரு லைட் ஷோ செஞ்சு அண்ட் சம் ரேடியோ ஸ்டேஷன் அதாவது 104.5 FMல ஜாயிண்ட்டாக ஒரு ஜஸ்ட் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கானது ஒரு அந்த மூட் கொண்டு வரதுக்காண்டி ஒரு என்வாயர்மெண்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு they're doing a show. So if you want, you can enjoy that. அதை பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய events actually virtual-ஆக நடத்துகிறோம். Virtual-ஆக there's some DJing happening. ஸோ உங்களுக்கு மியூசிக் லைவாக உங்களோட வீட்டிலே நீங்கள் கொண்டாடலாம். சில ஆக்கள் ஜூம் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய வே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. You can also call me and talk to me today. I know நிறைய பேர் எங்களை ஃபோன் அடிக்க சொன்னால் இந்த ஷோ நேரம் வந்து IPTVயில் வந்து திருப்பி மறுபடியும் ப்ளே பண்ணோம். அது பார்த்துட்டு அந்த நேரம் அடிக்கிறீங்க. ஸோ மேக் ஷூர் அந்த டேட்டை பார்த்துட்டு அடியுங்க. இல்லாட்டி இங்கே ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்க மாட்டேன் வந்து டைமுக்கு. But I am here now. So you can call me at 416-292-0033. இந்த வருஷம் இப்போ வீக்லியாக ஒரு ரிவ்யூ ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சோம் நிற்கிறோம் சுதாரம் லங்கதாசம். ஸோ இன்றைக்கு எங்களோட ஃபேவரட் டாபிக் என்னோடய ஃபேவரட் டாபிக் கோவிடை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படி இந்த ஹோல் இயர் வந்திருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு சுதாரம் லங்கதாஸ் ஃபார் தட். அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் கனேடிய வலம் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம். வணக்கம் லங்கதாஸ் பத்மநாதன். வணக்கம் சுதாகரன். வணக்கம் நேர்களே. இந்த 2020 நிறைவு நாள் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி சந்திக்கின்றோம். கடந்த 3 நாட்களாக நாங்கள் இந்த வருடத்தில் இடம்பெற்ற முக்கியமான செய்திகள் இவை பற்றி ஒரு மீள் பார்வையாக உங்களிடம் பல விவரங்களையும் மீண்டும் பெற்றிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்று நிறைவான நாள் இந்த வருடத்தின். ஆகவே 2 விடயங்கள் உங்களிடம் கேட்கப் போகின்றேன். ஒன்று, முக்கியமாக இந்த வருடத்தில் நாடளாவிய ரீதியில் அல்ல உலகளாவிய ரீதியில் பெரிதும் பாதித்த கோவிட் தொடர்பான தகவல்கள். கோவிட் என்று வருகின்ற பொழுது கனடா மத்தியிலே இது தொடர்பான விவரங்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நேற்று முன்தினம் எல்லாம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஒன்டாரியோ நிதியமைச்சர் ரோட் பிலிப்ஸ் அவர்களின் பதவி விலகல். ஆகவே முதலில் இந்த கோவிட் கனடாவிலே கோவிட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இது நான் நினைக்கிறேன் 2020ஆம் ஆண்டு இந்த வருடம் ஜனவரி மாதத்திலே முதலாவது தொற்று அடையாளமாக, அதாவது அந்த நபர் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அதன் பின்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்பொழுது வரை, அதாவது குறிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இன்று மற்றும் ஒரு பதிவை மேற்கொண்டிருக்கிறது 3000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள். அந்த வகையில் இது தனியாக கனடா இல்லாமல் உலகளாவிய ரீதியில் ஏனைய நாடுகளிலும் பலவற்றிலும் கனடாவையும் தாண்டி பல நாடுகளில் பெரிதும் இன்னும் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் கனடாவை பொறுத்தவரையில் இந்த கோவிட் ஆரம்ப நிலை, அதன் பின்பு இதை கையாண்ட விதம், இது தொடர்பாக நாங்கள் பேசலாம். முதலில் இந்த கோவிட் கனடாவிலே எப்படி பார்க்கிறீர்கள் லங்கதாஸ்? இந்த கோவிட் தொற்று கனடாவிலே முதலாவது நபர் அடையாளம் காணப்பட்ட போது அதன் பின்னர் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்புகளிலேயும் சார்ஸ் என்ற ஒரு நோயை எதிர்கொண்ட நாடு, அதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட உலகளாவிய ரீதியிலே பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலே ஒன்று. அதன் மூலம் தெரிந்து கொண்ட விடயங்கள் பல இருக்கின்றன. அதனால் நாம் நம்மை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் என்ற துணியில் தான் சுகாதார அதிகாரிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள். ஆகவே கோவிட் என்ற தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் நல்ல நிலையிலே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு அதற்கான எதிர்வலு இருக்கிறது என்ற கருத்தை தான் சுகாதார அதிகாரிகளால் முன்வைக்க முடிந்தது. ஆனாலும் நடைபெற்று முடிந்தது அதுவல்ல. சார்ஸை போல பல மடங்கு உயிர் சேதங்களையும் பொருளாதார மற்றும் சேதங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற ஒரு நோயாக இந்த கோவிட் இப்பொழுது விரிந்திருக்கிறது. இன்றைய நிலையிலே நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே இருந்து பார்க்கின்ற போது
5,80,000 அதிகமானவர்கள் கனடாவிலே மாத்திரம் கோவிட் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதிலே இறந்தவர்கள் மற்றும் தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் இருக்கிறது. மரணங்கள் 16,000 என்ற எண்ணிக்கையை எட்டியிருக்கிறது. ஆகவே பலரும் எதிர்பாராத ஒரு தொற்றாக ஒரு பரவலாக இது அமைந்திருக்கிறது. முதலாவது வேவ், இரண்டாவது வேவ் என்று தொடர்ந்து இப்பொழுது இங்கிலாந்தில் இருந்து புதிதாக வருவதாக கூறப்படுகின்ற அந்த புதிய திரிவு குறித்த ஒரு எச்சரிக்கை ஒன்றும் இருக்கிறது. ஆகவே நிச்சயமாக யாரும் இதற்கு சரியான முறையிலே தங்களை தயார்படுத்தி இருக்க முடியுமா எனக்கு தெரியவில்லை. ஆரம்ப கட்டத்திலேயே மக்கள் மத்தியிலும் இது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தது. இதனை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியை மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்த முடிந்தது. அந்த இரண்டாவது அலையின் போது அதனை சரியாக செய்ய முடியவில்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஒன்றுதான் மீண்டும் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு என்பது பெருமளவு பார்க்கப்படுகிறது. வளமையான இந்த இலக்கங்களை தாண்டியும் இதிலே பார்க்கப்பட வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், வைத்தியசாலைகளிலே அனுமதிக்கப்படுபவர்களுடைய எண்ணிக்கையும், குறிப்பாக ஐசியூவிலே ரெஸ்பிரேட்டரி உதவியூடாக சுவாசித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் பெருமளவு அதிகரித்திருப்பது என்பதுதான் இதிலே கவலைக்கிடமான ஒரு விடயமாகவும் கோவிட் குறித்து கனடாவிலே பேசுகின்ற போது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாகவும் அமைந்திருக்கிறது. ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த கோவிட் தொற்று பரவலை கனடிய அரசாங்கம், அது மத்திய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சாதாரணமாக மாகாணங்கள் பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற அரசாங்கங்களாக இருந்தாலும் சரி, அதை கையாண்ட விதம் ஆரம்பத்தில், அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது இறுதியாக, இது ஏனைய நாடுகளோடு பார்க்கின்ற பொழுது இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? உண்மையிலேயே இந்த கோவிட் தொற்றை பொறுத்த மட்டும் ஏனைய நாடுகளோடு கனடாவையோ கனடாவினுடைய ஒரு மாகாணத்தையோ ஒப்பிடுவது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு விடயம். ஆனால் ஒரே ஒரு விடயம் எப்பொழுதுமே எனக்கு இருந்த மிகப்பெரிய கவலையாக, விமர்சனமாக என்னவென்றால், ஏன் இந்த சர்வதேச நாடுகளின் பயணிகளிலே கட்டுப்பாடுகளை நாங்கள் சரியாக மேற்கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது. இன்றைய தினம் கனேடிய மத்திய அரசாங்கம் ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி முதல் கனடாவுக்கு வருகின்ற அனைவரும் PCR டெஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த முடிவுகளோடு, நெகட்டிவ் என்ற அந்த முடிவுகளோடு வருபவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் கனடாவிற்குள் அனுமதி இருக்கிறது என்ற ஒரு கட்டுப்பாடு ஒன்றை விதித்திருக்கிறது. இது சில மாதங்களுக்கு முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு நகர்வாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். நிச்சயமாக ஒன்டாரியோ மாகாண முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் இந்த விடயத்தை தன்னுடைய நாளாந்த செய்தியாளர் சந்திப்பிலே அடிக்கடி கூடி வருகின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கிறது. விமான நிலையங்களிலே சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், கட்டுப்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று. ஆகவே அந்த விடயத்தை வைத்து பார்க்கின்ற போது இந்த விமானம் ஊடாக, பயணங்களூடாக வந்த தொற்றுக்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. முன்னைய காலங்களைப் போல் விமானங்கள் கனடாவிற்குள் வராமல் விட்டாலும் தொடர்ந்து கனடாவிற்குள் சர்வதேச பயணிகள், அதாவது நான் கனடியர்களை சொல்லவில்லை, சர்வதேச பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். அவ்வாறு வருபவர்களிடம் நெகட்டிவ் சோதனை உறுதிப்பாடு கேட்கப்படவில்லை. அதை தாண்டியும் அந்த 14 day குவாரண்டைன் எவ்வாறு அவர்கள் அதனை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பது முழுமையான ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருப்பதாக எந்த இடத்திலும் தெரியவில்லை. எனக்கு தெரிந்தே 2-3 இடங்களிலே அந்த 14 நாட்கள் கட்டுப்பாடை மீறி வெளியே சென்றவர்கள், மக்கள் மத்தியிலே உலாவியவர்கள் என்று பலரை தெரியும். நேரடியாகவே அவ்வாறு சில நாடுகளும் அவர்கள் செய்வது சட்டத்துக்கு மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பற்றது என்றதை கூற வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த ஒரு விடயத்தை அரசாங்கம் இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக கடைபிடித்திருக்க வேண்டும். சிறிய சிறிய நாடுகள் கூட, இலங்கை தீவுக்கு செல்வதாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஒரு டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று பெற்றிருக்க வேண்டும். பிலிப்பீன்ஸ் கனடியர்களுக்கான பயணங்களுக்கு தடை விதித்திருந்தது. ஆகவே அவ்வாறான ஒரு கட்டுப்பாடை கனடாவும் இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக மேற்கொண்டிருந்தால் இந்த எண்ணிக்கையை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம். அதனை தாண்டி கோவிட்டை கனடாவிலே எதிர்கொள்வதிலே தனிப்பட்ட ரீதியிலே வேலை இழந்தவர்களுக்கான உதவியாக இருக்கட்டும், வியாபாரங்களுக்கான உதவியாக இருக்கட்டும், அரசாங்கங்கள் வைத்தியசாலைகள் மற்றும் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களுக்கு வழங்கிய உதவிகளாக இருக்கட்டும், ஓரளவுக்கு அவை சரியான முறையிலே கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்றுதான் கூற வேண்டும். நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லங்களிலே இருந்த குறைகள், அவர்கள் என்னென்ன விடயங்கள் சவால்களாக இருந்தன போன்ற
விடயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்தன. கெனேடிய ராணுவத்தினர், ரெட் கிராஸ் போன்றவர்கள் சில நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள். இப்பொழுது கூட டொரண்டோவிலே ஒரு நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லம் ஒரு வைத்தியசாலையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கீழ் வந்திருக்கிறது. மான்ட்ரியாலிலே ஒரு நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லம் அந்த மாகாணத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கீழ் வந்திருக்கிறது. ஆகவே இவ்வாறான சிறு சிறு நகர்வுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுத்தான் வருகின்றன. மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற போது அரசாங்கத்தின் நகர்வுகள் கனடாவிற்குள்ளே சரியான வகையிலே அமைந்திருக்கின்றன. கனடாவிற்கு வெளியே அது சரியாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அல்லாவிடில் வெளியிலிருந்து கனடாவுக்கு வருபவர்களுக்கு சரியான வகையிலே மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த முதலாவது அலையின் தாக்கத்தின் போது மிகுந்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. அந்த நேரத்தில் அந்த கட்டுப்பாடுகளின் மூலம் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது இந்த நோய் தொற்று பரவல். ஆனால் இந்த இரண்டாவது அலை மீண்டும் வந்த போது பாடசாலைகள் இருந்தன, முதல் மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் இல்லை, அதை பலர் உணரவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் தான் இம்முறை இன்னும் அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகிறது. அதோடு விடுமுறை காலம் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது ஒரு புறம், அது ஒன்று. இரண்டாவதாக இந்த அரசாங்கம் வழங்கிய உதவிகளை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக 2 வாரங்களுக்கு முன்பு நாங்கள் பேசியிருந்தோம். இந்த சர்ப் கொடுப்பனவு கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை, ஆகவே அவர்கள் மீள கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயம் வந்தது. பின்பு ஜக்மீத் சிங் NDP கட்சி போன்ற அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை, அதை இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கக்கூடாது, இப்படி விடயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இந்த விடயங்களை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இல்லை, இந்த உதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்ற போது, அவசரமாக அறிவிக்கப்படுகின்ற போது அதனை மக்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்வார்கள், எவ்வாறு அதற்கான உதவிகளை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்பதிலே மிகப்பெரிய சிக்கல் இருந்தது. அரசாங்கமே அதை நேரடியாக ஒப்புக்கொண்டது. இப்பொழுது அதற்காக விண்ணப்பிக்கின்ற அனைவருக்கும் வழங்கப் போகிறோம், அதன் பின்னர் தான் அவர்கள் அதற்கு தகுதி பெற்றவர்களா என்பதை சரிபார்க்க போகிறோம் என்று ஓரளவுக்கு பெருமளவிலே ஒரு திட்டம் ஒன்றை அவசரத்திலே அறிவிக்கின்ற போது, உடனடியாக தேவை இருக்கிறது என்ற நிலையிலே அறிவிக்கின்ற போது இவ்வாறான கிளிச் என்று சொல்வார்கள், சிறு சிறு தவறுகள் நடைபெறுவது வழமை. அதனை CRAயும் அடுத்த வருடம் டாக்ஸ் ஃபைலிங் இயரின் போது கண்டுபிடிப்பார்கள். நிச்சயமாக மீள கட்ட வேண்டிய அநேக மாணவர்கள் கட்டுவார்கள். சிலர் அதற்காக விண்ணப்பித்திருப்பார்கள், பலர் தெரிந்து கொண்டே விண்ணப்பித்திருப்பார்கள். அதுதான் நடைபெற்றிருக்கின்ற விடயம். இதற்காக இந்த விண்ணப்பங்களுக்காக முகவர்களாக கடமையாற்றியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள், அதாவது எலிஜிபிள் இல்லாதவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக. ஆகவே அவ்வாறான விடயங்கள் சுதாகரன் ஒரு வெளிப்படையான ஒரு நாட்டிலே, ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியிலே நடைபெறுவது வழமை. அதனை எதிர்காலங்களிலே வருகின்ற நகர்வுகள், அரச கட்டுப்பாடுகள், CRA போன்றவர்கள் தான் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும். நிறைவாக இந்த கோவிட் தொடர்பாக இன்னும் ஒரு கேள்வி. இந்த பொருளாதாரம், கனடிய பொருளாதாரம் தொடர்பாக, கனடிய பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் அனைத்து துறைகளுமே, சுற்றுலாத்துறையிலிருந்து அனைத்து துறைகளுமே வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. நீங்கள் சொன்னது போல அரசாங்க உதவிகள் கிடைக்க பெற்றாலும் பலர் தங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது. இந்த பொருளாதாரம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீர்களானால் வீடு விற்பனை துறை முன்பு பல வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தது போல இப்பொழுது கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அதிக வீடு விற்பனை துறை இன்னும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் அதிக வீடுகள் விற்பனையாகி இன்னும் மார்க்கெட் நிலவரம், அதாவது சந்தைப்படுத்தலில் இருந்து அனைத்துமே மிகவும் அதே விலையில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இந்த பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய பார்வை? இந்த வீடு விற்பனை துறை என்பது இது எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஒன்று. ஏனென்றால் இந்த கோவிட் ஆரம்பித்த போது பலரும் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கின்ற போது என்ன நடைபெறும் என்றால், இந்த நகரத்தின் மத்தியில் இருப்பவர்கள் எல்லோருமே வெளிப்புறங்களுக்கு செல்ல தயாராவார்கள், எல்லாருடைய செல்வார்கள். அவ்வாறாக வெளிப்புறங்களுக்கு சென்றவர்கள் ஊடாகத்தான் இந்த வீடு விற்பனை, மீள் வாங்குதல் போன்ற விடயங்களிலே இந்த வீடு விற்பனை துறை மீண்டும் களை கட்டியது, அல்லாவிடில் மீண்டும் அதிகரித்திருப்பது என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால் டொரண்டோ டவுன் டவுனுக்குள் இவ்வளவு காலமும் ஒரு வேலைக்காக வசித்து வந்து கொண்டிருந்த ஒருவர் இப்பொழுது நேரடியாக வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்ட போது மார்க்கத்துக்கோ, ஏஜாக்ஸுக்கோ, மிசிசாகாவுக்கோ, பிராம்டனுக்கோ அந்த புறநகர் பகுதிகளுக்கு செல்ல ஆரம்பிப்பார்கள். ஆகவே டவுன் டவுனில் இருக்கின்ற தங்களுடைய ஒரு இடம் ஒன்றை, ஒரு வீடையோ அல்லாவிடில் ஒரு காண்டோ ஒன்றையோ விற்பார்கள். பின்னர் புறநகர் பகுதிகளுக்கு சென்று இன்னும் ஒரு வீடு ஒன்றை வாங்குவார்கள். ஆகவே அது 2 டிரான்சாக்ஷனாக அது பார்க்கப்படும். ஆகவே இந்த வீடு விற்பனை துறையிலே ஏற்பட்ட இந்த அதிகரிப்பு என்பது அதுதான்.
அதை தவிர பொருளாதாரம் என்பது இந்த கோவிட் ஊடாக உலகளாவிய ரீதியிலேயே பாதிக்கப்பட்டுதான் இருக்கிறது. அதில் கனடாவும் ஒரு நாடு. உலகளாவிய ரீதியிலே வைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் கனடா தனிப்பட்ட முறையிலே மக்களுக்கு அதிக அளவு உதவி திட்டங்களை வழங்கி இருக்கிறது. அமெரிக்காவிலே இப்பொழுதுதான் ஒருவருக்கு $600 வழங்குவதற்கான ஒரு செனட் சபையினுடைய முடிவொன்றுக்கு ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார். கனடாவிலே வைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மார்ச் மாத முடிவிலேயே முதலாவது $2000 சர்வ் பேமெண்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பலர் தங்களுடைய தொழில்களிலே தொடர்ந்து நீடித்திருப்பதற்கான வழிமுறைகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டன. அதாவது அவர்கள் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்தோ அல்லது வேறு வகைகளிலோ வேலை செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. என்னுடைய நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் வட்டாரத்தை வைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் 80% அதிகமானவர்கள் தொடர்ந்தும் தாங்கள் முதல் செய்த அதே வேலையை இப்பொழுதும் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த ஒரு இலக்கம் நாங்கள் எப்பொழுதுமே கவனிப்பதில்லை. அவ்வாறு செய்யாதவர்கள் பலருக்கு அரசாங்கம் உதவி இருக்கிறது. நிறைய இடங்களிலே $2000 என்பது போதுவான பணமாக இல்லாவிட்டாலும் வெளிநாடுகளோடு ஒப்பிடுகின்ற போது கனடிய அரசாங்கம் அதே நேரத்திலே மாகாண ரீதியில் கூட பெருமளவு விட்டுக் கொடுப்புகளையும் உதவி திட்டங்களையும் அறிவித்துத்தான் இருக்கின்றன. நிச்சயமாக அது எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்துகின்ற திட்டங்களாக இருக்க முடியாது. ஆனால் பொருளாதாரம் நிச்சயமாக இதிலிருந்து பெரிய ஒரு பின்னடைவை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை மீள கட்டியெழுப்புவது எதிர்காலத்திலே இருக்கின்ற அரசாங்கங்களிடம் வியாபார தொழில் முனைவர்களுடைய முயற்சியில் தான் இருக்கிறது. நிறைவாக இந்த வருடத்திலேயே இன்னும் ஒரு விடயம் இன்று இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஒன்டாரியோ நிதியமைச்சர் ராட் பிலிப்ஸ் அவர்கள் விடுமுறைக்கு நாட்டின் வெளியில் சென்று பெரும் சர்ச்சையாக பேசப்பட்டு இப்பொழுது இன்று அவர் நாடு திரும்பிய பின்பு உடனடியாகவே தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கின்றார். ஆகவே இந்த விடயம் வருகின்ற பொழுது அல்லது இந்த சர்ச்சை பேசப்படுகின்ற பொழுது இதை எப்படி பார்த்தீர்கள்? இந்த பதவி விலகல் இருக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்களா? நிச்சயமாக ராட் பிலிப்ஸ் இன்று நாடு திரும்புகிறார் என்ற அறிவித்தல் நேற்றைய தினம் பிரதமர் முதல்வர் அலுவலகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட போதே ஆக குறைந்தது இந்த வார விடுமுறைக்குள் ராட் பிலிப்ஸ் தன்னுடைய பதவியில் இருந்து தானாக விலகிக் கொள்வார், அல்லாவில் விலத்தப்படுவார் என்ற எண்ணம் இருந்தது. நடைபெற்று முடிந்ததும் அதுதான். இன்று நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது அவரிடம் சொல்லியிருந்தேன், 2020 கனடாவிலே பாதுகாப்பற்ற தொழில் என்னவென்று கேட்டால் நிதியமைச்சர் தொழிலாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மத்திய ரீதியிலே ஒரு நிதியமைச்சர் பதவி இழந்தார், மாகாண ரீதியிலே ஒரு நிதியமைச்சர் பதவி இழந்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த பதவி விலகல் என்பது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று. ராக்ஃபோர்டை பொறுத்தமட்டிலே டக்ஃபோர்டை பொறுத்தமட்டிலே அவர் இந்த நகர்வை நிச்சயமாக மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லாதீர்கள், சுகாதார கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடியுங்கள் என்று தொடர்ந்து சொல்லி வந்த ஒருவருடைய முக்கிய அமைச்சர் ஒருவர், நிதியமைச்சர் என்பது பிரதமருக்கு அடுத்தபடியாக முக்கிய பதவி, அதுதான் முக்கிய அமைச்சர் ஒருவர் இவ்வாறு அதனை செய்திருப்பது என்பது அது மிகப்பெரிய ஒரு கரும்புள்ளியை ஃபோர்ட் அரசாங்கத்தின் மீது வைக்கக்கூடியது. அந்த கரும்புள்ளியை ஓரளவிற்கு விலத்துவதாகத்தான் டக்ஃபோர்ட் தன்னுடைய நகர்வை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு விடயம். இதன் மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் மாகாண சுகாதார அதிகாரிகள் அரசாங்கங்களுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு யாரும் விதிவிலக்கானவர்கள் இல்லை என்றார். இது ஒன்டாரியோவிலே இது நடந்திருக்கிறது. கியூபெக்லே ஒரு எம்எல்ஏ, ஒரு மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன், லிபரல் கட்சியினுடைய ஒரு எம்எல்ஏ, அவர் முன்னாள் லிபரல் கட்சியினுடைய தலைவராகவும் இருந்தவர். அவர் இப்பொழுது விடுமுறையிலே வெளிநாடு ஒன்றிலே இருக்கிறார். சஸ்காச்சுவானிலே ஒரு அமைச்சர் ஒருவர், மாகாண அமைச்சர் ஒருவர் இவ்வாறான ஒரு நகர்வு ஒன்றை மேற்கொண்டார். ஒன்டாரியோவிலே அவர் தன்னுடைய பதவியை இழந்திருக்கிறார். ராட் பிலிப்பை தனிப்பட்ட முறையிலே எனக்கு தெரியும். நான் அவரோடு அவர் முன்னர் இருந்த தொழில் முனைவர் மூலமாக அவரை எனக்கு தெரியும். பழகுவதற்கு பலர் மத்தியிலும் அபிமானம் பெற்ற ஒருவர். ஆனால் நிச்சயமாக அவர் மேற்கொண்டது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறு ஒன்று. அதை எந்த இடத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு தவறு. நிச்சயமாக அவர் இப்பொழுது கனடா திரும்புகிறார் என்று அறிந்தவுடன் பதவி அவரிடமிருந்து பறிக்கப்படும், அல்லாவிடில் அவர் தானாகவே பதவியில் இருந்து விலகுவார் என்றுதான் எதிர்பார்த்தேன். இன்று அவர் P.s.ச சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த போது நடைபெற்ற ஒரு சிறிய செய்தியாளர் சந்திப்பிலே கூட அதை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தேன். அது நடைபெறவில்லை. அது பின்னர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டாக, ஒரு அறிக்கையாக வெளியாக இருக்கிறது. டக்ஃபோர்ட் புதிய ஆண்டுக்குள் செல்கின்ற போது இந்த சர்ச்சையை, இந்த தலையீடியை தன்னிடம் வைத்திருக்க அவர் விரும்பவில்லை. அதன் எதிர்பார்ப்பும் முடிவும் அதன் எதிரொலியும் தான் இந்த பதவி விலகலாக இருக்க முடியும். 2020 எந்த மாதிரி எந்த விதமான முன்னறிவித்தல்களும் இல்லாத ஒரு ஆண்டாக
அவசரத்திலே முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு அவசரத்திலே நிலைமைகள் மாறுகின்ற ஒரு ஆண்டாக இருந்திருக்கிறது என்பதை இன்றைய இறுதி தினத்திலே நடைபெற்ற இந்த அறிவித்தலும் நிகழ்வும் மீண்டும் ஒரு முறை கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறது. ஆகவே புதிய ஆண்டு அனைவருக்கும் இனி ஆண்டாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்களும் கனடிய மன்றத்தில் இருந்து இன்றைய பொழுது நாங்கள் விடைபெறுவோம். நன்றி. அந்த தகவலுக்கும் செய்திகளுக்கும் நாங்கள் மீண்டும் புதிய ஆண்டில் சந்திப்போம். நன்றி இலங்கதாஸ் பத்மநாதன். நன்றி சுதாகரன். வணக்கம் நேயர்களே. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettiville. Uppa time வந்து 9:37 p.m. in Toronto and the weather is 0 degrees Celsius. Guys, எனக்கு ஸ்டில் காலே வேற இல்லை. நீங்கள் அடித்து நீங்கள் விஷ் பண்ணலாம், என்னோட கலைக்கலாம், உங்களோட நியூ இயர் பிளான்ஸ் பற்றி சொல்லலாம், ஈவன் ஆஃப்டர் உங்கள் நியூ இயர் கோல்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லலாம், எது வேணும்னாலும் கலைக்கலாம். You can call me at 416-292-0033. அடுத்தது we're going to look at the long-term care homes. First actually Ontario தான் they're going to try out the Moderna vaccine. இது வந்து Chester Village என்ற ஒரு long-term care home in Toronto. இதில் வந்து அவைக்கு ஆக்சுவலி அவுட்பேக்கே இன்னும் நடக்கல. there were no cases of COVID. அங்கே இருக்கிற ஆட்கள்னாலும் சரி ஸ்டாஃபுக்கும் சரி யாருக்கும் அதில் வரையில. ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து they're first going to try this out. 197 ஆட்கள் அந்த 198ல் கன்சென்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்டாஃபில் வந்து 55% ஏற்கனவே வேக்சினேட் ஆகி இருக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ குட் திங் டூ. நிறைய பேருக்கு தெரியும் சீனியர்ஸுக்கு தான் முதல் கோவிட் அடிபட்டிருக்குது, மோஸ்ட் ஆட்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் இந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி தான் லாங் டேர்ம் ஹோம்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் ஒர்க்ஸ் அவுட் அண்ட் we can see numbers start to decrease in the future. அடுத்தது எங்களோட கலையரங்கம் செக்மெண்ட்டில் we have a song today, a nice treat இயரை முடிக்கிறதுக்கு. இது வந்து ஸ்ரீ பிரதர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஸ்ரீ விஜய் ராகவன் கம்போஸ் பண்ணது. the சாங் வந்து இட்ஸ் முதல் இருந்த சூப்பர் சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே இப்போ பிளேபேக் சிங்கர்ஸாக இருக்கிறவ அவையில் பாடின பாட்டு. again composed by Sri Vijay Raghavan and Sri Brother Production. So let's have a watch of that. யாழினி தாவணி யாழும் நீ யானியம் கேட்டிடும் சிம்பனி. யாமினி யாமினி யாவுமாயாகினி யௌவனம் மின்னிடும் மின்மினி. தனியாக ஒரு தேவலோகம் தேவையில்லை என்று தெரியாதோ அடி தேவதேவி உன்னை பார்த்த பின்பு சந்தோஷ காடினி. யாழினி யாழினி தாவணி யாழும் நீ யானியம் கேட்டிடும் சிம்பனி. போதி கூட போதையாகும் போகவெண்ணிலாவே
கேட்டிடும் சிம்பனி. கருநீல கண்ணில் தெரிக்கின்ற வண்ணம் கடல் கூட கொஞ்சம் கடன் வாங்குமே. திருமேனி தாங்கி வலம் நீயும் போக வழி எங்கும் காற்றும் இடம் வாங்குமே. தரை மீதிலே உன் நிழல் விழுதே, தேனீக்கள் தடுமாறுதே. மகரந்த தீவே மனம் பற்றும் தீயே மயன் பெண்ணும் நீயே. யாழினி யாமினி யவுமாயாகினி. Hi guys, welcome back. ஸோ அந்த லவ்லி சாங் கேட்ட மாதிரி நீங்கள் நியூ இயரில் புது புது பாட்டெல்லாம் கேட்கலாம். இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய ஆக்கள் டேலண்டோடு இருக்கிறேன். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கொண்டு இந்த பிரேக்கை வச்சுக்கொண்டு மேக் சம்திங் இல்லாட்டி ஒரு இன்ட்ரோ கிளிப் எதுண்டாலும் எடுத்து போட்டு anything that you want to share நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அடுத்த வருஷம் will be more than happy to play it. அடுத்து we are going to go for our weather. நியூ இயர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி வெதர்னு பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0-2 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0-7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0-2 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0-6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0-1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. எங்களோட டைம் வந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்களோட நியூஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு ஸ்டார்ட் வித் தி நியூஸ். வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம்.
ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி முதல் கனடாவுக்கு வரும் எவரும் தமது பயணத்துக்கு முன்னர் எதிர்மறையான சோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கனேடிய மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது. போக்குவரத்து அமைச்சர் மார்கானோ இன்று இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட பயணிகள் தமது பயணத்தில் 72 மணி நேரத்துக்கு முன்னர் எதிர்மறையான PCR சோதனையை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறை அமலுக்கு வரவுள்ளது. நேற்று கூடிய அமைச்சர்கள் இந்த விடயம் குறித்து விவாதித்த நிலையில் இன்று இந்த அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. எதிர்மறையான சோதனை முடிவை பெறும் பயணிகள் கனடாவுக்கு வந்தபின் கட்டாய 14 நாள் தனிமைப்படுத்தலை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நடைமுறையும் தொடர்ந்தும் அமுலில் இருக்கும் எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறையை அமுல்படுத்துவதற்கு கனேடிய எல்லை சேவை முகமை முகவர்களின் எண்ணிக்கை எல்லை கடவைகளிலும் விமான நிலையங்களிலும் அதிகரிக்கப்படும் என்று பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் பில் பிளேயர் நேற்று தெரிவித்திருந்தார். ஒன்டாரியோ மாகாண நிதியமைச்சர் பதவியில் இருந்து ராட் பிலிப்ஸ் இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார். கடுமையான விமர்சனத்தை எதிர்கொண்ட அவரது கரேபியன் தீவு விடுமுறையை தொடர்ந்து தனது அமைச்சர் பதவியிலிருந்து பிலிப்ஸ் விலகினார். இந்த மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் விடுமுறைக்காக கனடாவை விட்டு அவர் வெளியேறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது. கோவிட் தொற்றின் நாளாந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்த நிலையில் இந்த விடுமுறைக்காக அவர் நேற்று மன்னிப்பும் கோரியிருந்தார். இன்று மீண்டும் கனடா திரும்பிய நிதியமைச்சர் பிலிப்ஸ் முதல்வர் டக்ஃபோர்டுடன் உரையாடிய நிலையில் தனது அமைச்சர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார். இவரது ராஜினாமாவை தான் ஏற்றுக்கொண்டதாக முதல்வர் ஃபோர்ட் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஆனாலும் பிலிப்ஸ் தொடர்ந்தும் ஏஜெக்ஸ் தொகுதியின் மாகாண சபை உறுப்பினராக செயல்பட உள்ளார். இந்த நிலையில் ஒன்டாரியோவின் புதிய நிதியமைச்சராக பீட்டர் ஃபால்ஃபி இன்று பதவியேற்கின்றார். கனடாவில் கோவிட் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை 5,80,000 தாண்டியுள்ளது. இன்று மாத்திரம் 8,413 தொற்றுகள் கனடாவில் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் இன்றுடன் தொற்றுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 2,00,000 தாண்டியுள்ளது. ஒன்டாரியோவில் இன்று முதல் தடவையாக 3,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோவில் 3,328, கியூபெக்கில் 2,819, அல்பர்டாவில் 1,200, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 683, சஸ்கேச்சுவானில் 190, மனிடோபாவில் 187, நோவஸ்கோஷியாவில் 3, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 3 என இன்று தொற்றுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கியூபெக்கில் 62, ஒன்டாரியோவில் 56, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 8, மனிடோபாவில் 6, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 1, சஸ்கேச்சுவானில் 1 என மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் கனடாவில் மொத்த தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை 5,81,395 எனவும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை 15,606 எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். நாளை விடுமுறை. மீண்டும் புதிய வருடத்தில் திங்கட்கிழமை இரவு சந்திப்போம். அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சுதாகரன். ஸோ எங்களோட ஷோ முடிவு கட்டும் வந்தாச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஐ வாண்ட் டு விஷ் யூ அகேன் அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே. மேக் ஷூர் யூ ஸ்டே சேஃப். ப்ளீஸ் செலிப்ரேட் சேஃப்லி. எல்லோரும் உங்களோட ஹெல்த் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. விஷிங் யூ ஆல் வெரி மச் ஹெல்த், வெல்த், எவ்ரி திங் ஃபார் த நியூ இயர். நாளைக்கு நியூ இயர் வழியாக நாளைக்கு ஷோ நடக்காது. ஸோ வி வில் மீட் யூ ஆல் அகேன் ஆன் த மண்டே. அகேன் வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஆல். And இப்படியே உங்களுக்கு support காட்டிக்கொண்டு we hope you continue to do that as well in 2021. And with that, I'm going to say good night and bye-bye.